वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम है गुरनाम सिंह। तो मैं सारे ही दुनिया भर सिख चैनल के दर्शकों ਨੂੰ मैं अपने ਵੱਲੋਂ जी आखदा हाँ। अज आप पंथ टाइम स्पैशल प्रोग्राम आप जी रूबरू करना है जो कि इत्थे सिख चैनल की स्टूडियो के विच इत्थे साडे कोल पतवंते सज्जन पहुंचे हैं, पंथक लीडर भी हैं और साडे पैनल दे विच भी साडे बहुत प्रेजेंटर भी हैं। अज आप दो गंभीर मसलियां ते विचार करने हैं ते क्योंकि आप स्टूडियो दे विच इस दे नाल आपां तुहाडे नाल भी राबता पैदा कर सकते हैं। आपां तुहाडे तो भी कॉल्स भी लाऊंगे, पर पहला आपां 2 घंटे के प्रोग्राम दे विच 2 विषय है। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ J.K. ਰੋਲਿੰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਦ ਕੈਜੂਅਲ ਵੇਕੈਂਸੀ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਨੇਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ Davinder's been doing a lot of seva. He's an intellectual in his own right. He's a director of the Institute of Mindfulness and Transpersonal Psychology. He's also doing a PhD in Gurmat Psychology. So Davinder ji, welcome. Vaheguru ji ka khalsa. Vaheguru ji ki fateh. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ और मैजिस्ट्रेट भी ने और MB JP भी ने। सो एक्स काउंसिल सो भाई साहब जी आनू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी भाई साहब जी नाल फिर एक बार फिर एक बहुत ही जानी पछानी हस्ती भाई दिलबाग सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਸਤਾਫੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। Because we are live in the studio today, we will have the opportunity to get some feedback from the viewers and we will be opening the lines up in about 35 minutes. And also if you would like to give feedback, you can email us on panhtime@sikhchannel.tv and also Twitter on #panhtime. Tonight we will be focusing on 2 momentous events that have been overshadowing the Sikh nation during the past week or so. And later we will discuss the incident related to the incident in London last week concerning the retired Army General Kuldeep Singh Brar. As this story is unfolding and subject to a criminal case, we need to tread very carefully. Some 20 people have so far been arrested, but as yet we cannot say if there's any link at all with the Sikhs, even though Mr. Brar and much of the Indian media have been proclaiming that these actions are from so-called Khalistani terrorists. And we will explore some of this later on. But first we'll be looking at the reaction of the Shromani Gurdwara Prabandhak Committee to the publishing of the book A Casual Vacancy by J.K. Rowling, this book here. Now, for over 30 years, since 1984, if mentioned at all in the mainstream media, Sikhs, give or take the odd individual and by and large, have been subject to very negative publicity. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
In the movies and Bollywood in particular, Sikhs have been constructed as dark criminals or as drunken idiots. And in the news media, they have become victims of a powerful propaganda machinery that has rendered Sikhs as violent people and as terrorists. And from 84 onwards, we've seen this. The events of 9/11 and the attacks on the World Trade Center in New York, and, of course, the attack on the Pentagon in Washington, D.C., by Al-Qaeda further compounded the problem because, through this notion of mistaken identity, because Sikhs look like a Western caricature of the Islamic terrorist as bearded turban-wearing persons. An interesting case, Brar also mobilized this notion of bearded men because it already reverberates in the kind of psychology of people. So because of that association, ironically, Sikhs have been greater victims of hate crimes than Muslims, both in the USA and further afield. And on the culmination of media model panic surrounding Sikhs was most painfully felt by a small community in Oak Creek in Wisconsin, USA on the 5th of August. Again, that was a fallout of the association with Sikhs and dangerous people as foreigners. And on that day, somebody called Wade Michael Page, a 40-year-old veteran and neo-Nazi, shot dead six worshippers in the Wisconsin Sikh temple before opening fire on the officer as well. And this was described as an act of domestic terrorism. But once again, ek wari fir duniya da media Sikha de upar fir nazar becha rahi si. The spotlight was shining on the Sikhs. But however, out of the horror of this terrible tragedy emerged a blast of light. The dignity, humility and forgiveness displayed by the Sikhs in Oak Creek, coupled with the power of the global media, in that one instant totally transformed the image of Sikhs. Overnight, the world started to become more aware of the true nature of Sikhi and Sikhism, which was so badly tarnished in the aftermath of 1984. Overnight, the world started to become aware, and indeed the governor of California was so moved by this, so impressed, that he passed a law recently making it mandatory that Sikhism, Sikh history and Sikh teaching should be taught in all schools in California. More recently, last week, in fact, we witnessed another brilliant news story for the Sikhs. This concerns a 20-year-old neuroscience student from Ohio State University in the US, a girl called Balpreet Kaur. A fellow student, without her knowing, took a photo of her and posted it onto the Facebook. What made this different was the attention that was being drawn to the fact that she had, due to natural causes, more than average facial hair. And the caption on the photo said simply, "I'm not sure what to make of this." Jani ko ne ek mazak udaya saga us fellow student ne Facebook te pata. And Balpreet's classmates told her, alerted her about this picture. But rather than becoming enraged, gusse de vich nahi aayi si oh singling, she responded in a philosophical way. She responded by talking about the inhumanity of the global cosmetic industry that is making a lot of women's lives a misery who are trying to strive for beauty day in, day out. Her response, coupled with the power of the internet, made her a global hit. She became, overnight, a Singhani who was the object of this derision, became a hero. Not only to other Sikhs, but to other women who themselves recognize that what we've been drawn in is the conspiracy with the cosmetics industry to constantly, I would say, abuse our body, to disfigure our bodies. Now, also during the past week, we saw a third major global media event that again sent shockwaves across the world about the greatness of Sikhi. This time in the form of this book that I mentioned, A Casual Vacancy, by the celebrated, perhaps the most famous children's author in history for a collection of Harry Potter books, Joanne K. Rowling, that's her name, J is Joanne, Jo. In an interview with the BBC, and we've been showing that interview, I see all the clips with the card there, proclaimed the greatness of Sikhi. Unhe kaha tha bhi Sikhi ek bahut great religion hai, that's why she brought that in there. The story of the book revolves around a Sikh family. And in the village of, imaginary village of Pagford, and in particular a young Sikh girl who's called Sukhvinder Javanda in this book. Ek ladki da character banaya, Sukhvinder Javanda, who, as well as suffering from dyslexia, or she has learning disability,
and disappointing her parents because her parents are doctors, they are professionals. So she tried to depict the tension between children and parents. She was also had facial hair, an abundance of hair, just like Balpreet Kaur. And she was tainted, she was taunted, dehumanized. ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸੈਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ But like Balpreet Kaur, Sukhvinder in this character through her mother's devotion to Sikhi turns to the teachings of Guru Granth Sahib Ji. So Kavinder or Ladki jehde story de vich hai schoolgirl, she herself turns to Guru Granth Sahib Ji to deal with the attacks, but also to challenge the hypocrisy of the parents. And in the book, J.K. Rowling manages to weave a very positive image of Sikhi as an enlightened and progressive faith. And it's been reported that Rawlings did extensive research to ensure that she did not misrepresent Sikhi. ਉਹਨੇ ਬੜੀ carefully research ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ. And she makes direct references to the Guru Granth Sahib Ji as well. Now, I don't know how many people have read the book, but I did do a quick read yesterday. And I took out a number of references. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ references ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗੇ ਬਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ She says, for example, there was a terrible weight on Parminder's chest, but did not the Guru Granth Sahib exhort friends and relatives of the dead not to show grief? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ J.K. Rowling ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ SGPC ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ now remember Sukhvinder she's got facial hair just like Balpreet Kaur and this is and so she's describing how she's been taunted with ਦੂਜੇ ਦੇ school children ਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ so she's not saying ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ school children she says the great hermaphrodite sits quiet and still hermaphrodite in Greek mythology is the man and the woman character now Mardya now Ortya hermaphrodite the great hermaphrodite sits still and quiet murmured facts in fact ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ his eyes fixed on the back of Sukhvinder's head mustachioed ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ again that's in quotes ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ mustachioed yet large mummaried scientists remain baffled by the contradictions of the hairy man woman This is all in quotes. So what she is saying is that this is how she was being taunted. We is tarah onu taunt kita gaya siga. And XOP page 120. So this is what she's written. I will read what Avtar Singh Makkar said and then we'll go to the panel for your reaction.
SGPC chief Avtar Singh Makkar described Miss Rowling's choice of words. So आज line में दो पढ़ियां about hermaphrodite भी और जिद्दां abuse कीता सी. He described her words as a slur on the Sikh community. भी Sikh कौम ते एक बहुत बड़ा दाग पाया गया भी उन्हें क्यों बढ़ते गए. Adding, even if the author had chosen to describe the female Sikh character's physical traits, there was no need for her to use provocative language, questioning her gender. This is condemnable. He added, if anything is written against Sikh Maryada, we will write to India's Prime Minister Manmohan Singh and urge him to take up the matter with the government of the United Kingdom for acting against Rowling. Nobody can injure our religious sentiments. If something has been written against the Sikh faith, I condemn it vehemently and strongly. Devinder, I'll come to you. I mean, I'm not even sure he read the book, yeah. It's obvious. If he had read the book, then maybe he wouldn't have said these things. But what do you make of this? I mean, what's going on? Was he justified in his criticism, you know? I think, look, it's misrepresentation, and I think he hasn't read the book. Had he read the book and read the context of the book, then it obviously makes sense. I think there's something more deeper, sinister about this whole thing. The Sikhs are getting excellent press. The world is recognizing the contribution of Guru Nanak's understanding, Guru Gobind Singh's sovereignty, and today people are, Balpreet Kaur is a walking example of Sikh sovereignty, Sikh authenticity. And I think it challenges any structural institution, be it a government, be it these religious institutions. I personally think that he hasn't read the book. Had he read the book, or had he understood the book, then perhaps his choice of words would have been different. So really he's shooting in the dark. So motive ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ I've got lots and lots. It's been syndicated. So either he was right ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ or there was another motive. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ I wanted the Sikh family at the heart of Pagford and I wanted them to be second generation Britons. So they are insiders and outsiders simultaneously. In the book, it is Sikhism that provides the religious morality, not the Church of England which represented by empty churches. Now, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ empty churches Christianity will be up in arms. ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਉਹ ਚੁੱਪ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜੰਪਿੰਗ ਦ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦਿਸ book will be filmed. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਫॉर दैट ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੂਲਿਸ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏ ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਮਦਰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਕ ਕੱਢ ਦੋ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਖੰਡੀ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕਣ ਇਨਸਲਟ ਖਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਤਬਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕਾ ਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਨੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੱਕੜ ਦੀ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈ ਕੈਚਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛਪੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲ। One point, I think, sorry, the other thing is, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ as a community, ਆਪਾਂ arts ਨੂੰ value ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। As a community, we're not educated in these things. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ we see it outside the context। ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਸ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੇਨ ਦੇਖੋ, ਇਟਲੀ ਦੇਖੋ, more and more people are taking it over। Pause you on that because ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜੋ SGPC ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ who would like to start off to say? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਮੱਕੜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਨੇ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਕਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰੂ ਲਾਡੋਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਈਵ ਨੇ। SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ JK ਰਾਉਲਿੰਗ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਰੀਅਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਬੁੱਕਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਨਾਓ ਫॉर ਲਾਸਟ 10-15 years। Absolutely. The knowledge they're going to get from this book is tremendous. So then I will come to you, Jasbir Singh. Then is it a conspiracy? Let me put it directly to you. We know the RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, that they are infiltrating Sikh institutions. What about if I suggested that this is an RSS conspiracy to try to undermine the Sikhs and Sikh teachings?
Sikhs are always been undermined by the Central Indian government, by the RSS. Sikhs nu koi true way jate jande na, someone is always there to undermine them one way or the other. Anji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Anji. My name's Sunny Gillen. I'm a third-year student at the University of Wolverhampton. Can I just say a special welcome to Sunny. Sunny actually emailed me when he found out that we're going to run this program. Right. He's a student at Wolverhampton, and he and many other students were disgusted by this. And he himself said, "I want to come on the program." He's never been on the Sikh channel before, and he wants to share his thoughts. So, Sunny, thank you very much, Anji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The issue that I have with the SGPC is the fact that what they've said has been taken out of context. For me personally, what J.K. Rowling has done is open a portal for people to be educated. What the portrayal of the character Fats in the book, what he's done is what mainly most people do anyway when they see a Sikh with a turban and a beard, or a woman with facial hair. So she was articulating the lived experience of young Sikhs in this country who are trying to follow Sikhi. So she was doing a service. She was actually highlighting their plight. As a young Sikh who... Get the mic, can you get the mic? Yeah. As a young Sikh who hasn't got a beard or doesn't grow his hair, I think what she has done is highlight a major issue and put to the forefront that this kind of stuff does happen, and people need to be educated. People need to understand why Sikhs wear turbans, why Sikhs grow their hair, and the issue that you said earlier on as well, the fact that Sikhs are getting mistaken for Muslims. Hopefully what this now does is allow younger generations to go out and research for themselves the difference between a Sikh and a Muslim. Excellent point, Sonny. Can I just say that we are going to be taking some calls in about 15 minutes, and I'd particularly like to hear from young Sikhs, as Sonny was saying, who may be experiencing some of the kind of experience that Sukhvinder in this in the novel has experienced, and also if you've read the story for Balpreet Kaur and you've been inspired by that. So I'd like to hear from you as well. Sonny, just back to you. I mean, I cannot believe that the SGPC can be so foolish as to put out such a provocative statement, not having fully read the book, and in which case, isn't this a conspiracy to undermine the positive benefits and the positive image that this book would have created? Well, like you said earlier on, that Sikhism has been portrayed positively, and they're probably saying that that undermines everything that Sikh has done. But for me, that is a positive step into educating people. Yeah. The problem in this country, I feel as a student myself, is that people aren't being educated enough. Yeah. In other religions, not just Sikhism. When I did a placement at school earlier this year, so many kids were saying to me, "Are you a Muslim?" They do not understand the difference between a Sikh and a Muslim. Just because I do not wear a turban, just because I do not grow my hair, does not mean that I am not a Sikh. Absolutely, that's a really... Davinder, just coming to you, you're an educationalist. You know, there's a difference between brainwashing and education. And certainly, if you look at the methodology of Guru Nanak Dev Ji, it was not to brainwash. No. It was to educate, to make people feel curious about their lives, reflect on their lives. So bring really, the best out of you. So really, I mean, we have a lot of prachar in Sikhi now, but it doesn't feel like it's education. It feels like it's simply, here's what I think, you take it or leave it. There's no dialogue. We've forgotten which are. I mean, but we have got some, the good news is we have got some amazing Sikh individuals, both in this country and outside, who are doing remarkable work in opening the whole Sikh worldview up, be it in education, be it in commerce, be it in psychology. So, but my experience is that those people who come forward with new insights, with new angles, they're often hounded, they're often threatened by the very people that would support SGPC. Well, I can give you my own experience. Without mentioning any names, my understanding of Mool Mantar is more kind of based on an experiential process. And when I first discussed it on another channel, I was actually stopped to discuss this because it challenged MacLeod's view, Ik Onkar, as one God, which is an English translation. And unfortunately, I think Appa na Punjabi rahe hain, na aapa quite Sikh rahe hain, na aapa Angrez rahe hain. We're in this kind of a hybrid state. It's very disturbing. We've lost the art of vichar, the courage to reflect and think
and use intellectual works, which is what Guru Nanak taught us. You know, vidya vichari ta paropakari. Bani ji kya hai? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ, ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁੰਮਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? Because she did so much research in Sikhism, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ there are no Hindu, Muslim or no South name mismatches of the kind that make me shudder in the work most Western authors who add a bit of curry to their book. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨ देयर डिफेंस ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਮਿਟ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਵੇ ਜੇ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, then it's a start absolutely I mean ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ equality of women, enlightened, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਜਾਨ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨੰਬੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, they are just that as power hungry, they are mafia, in which case should we disown them? ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਬਥੇਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮੇਜ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆ, ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੀ ਅਟੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਹਾਲ ਐਂਡ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ
ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਇਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ? ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮਹੰਤ ਆ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੀਦੇ ਲੂਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੰਤ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੱਠਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਤਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਜੇ SGPC ਇੰਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਅ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ SGPC ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਧੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੁੰਦਰਾ 3-3 ਮੁੰਦਰਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਂਤਾਂ ਹੁਣ SGPC ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਕ ਬੈਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਬੈਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਕਵੰਡੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਸਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲੇਟਲੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜੇਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟਸ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ, ਉਹ ਐਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ? ਮੈਂ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੰਜ਼ਾਨੀਆ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਸਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਫਿਫਥ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ 500 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੂਣਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ about the more the kind of education and the enlightenment that we've created in Sikh। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਦਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਦੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੇਅਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਖੁੰਬਾਂ ਬੰਗ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੋਟਲੀ ਟਰੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰੋਲਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ them। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ I have done the best I can do. The book is what I wanted it to be. So I don't mean it in an arrogant way. That is what I needed to do. I have done it. Excellent. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਟਲ ਜਵਾਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿਗੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਟੇਕਨ whilst waiting in a queue.
and later posted on Reddit under the subject, "I'm not sure what to conclude from this." Now, I understand that being a baptized Sikh woman with facial hair might confuse some people. But I chose not to change my appearance because, in accordance with the Sikh tradition, I view my body as a gift from the divine, as a tool for service, as a temple for my spirit. I'm well aware of how I'm perceived by others. Is she a man, a bearded woman, transgendered? These perceptions find their roots both in simple curiosity and ignorance of the sheer diversity of the human race. I cannot stop people from forming convoluted first impressions based on what I look like, but I can stop them from turning that ignorance into misplaced assumptions or even hatred. This is why, having been alerted to the posting of the photo, I replied in the thread and engaged with the posters discussing my appearance. What I learned from this experience is that building bridges between people isn't really that hard. An honest conversation, a simple exchange of meaningful words that make up our lives can change people's opinions and change the world for the better. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. Now she turns to J.K. Rowling's book. ਕਹਿੰਦੀ J.K. Rowling's new book, Casual Vacancy, perhaps aimed to do just that. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. Her novel, which features a Sikh family and portrays them in a realistic way, required her to do extensive research into my faith. And with the attention that Casual Vacancy has been getting, the chance to start a dialogue and open our minds and hearts to stories of people different than ourselves, people who we do not know about, people who are at a second glance, they are just like us. Unfortunately, the novel enraged Sikh leaders in Punjab, in Amritsar, which is currently the subject of protests over Rowling's portrait of a Sikh girl teased for her body hair. So she comes to the point now. I hope these protests do not escalate. Okay, मैं चाहती भी protests ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ. Violence and anger will only tarnish the image of peace-loving Sikhs, who in the past have only raised their swords when all other avenues have failed. Chukar azme hilte dargajast halal az bustan behshamchir dast. So ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Why can't we, as a Sikh nation, write our own narratives, our own stories, and read them to the world through our actions, instead of protesting against the perceptions of the outside world? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ objection ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ. ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ. This is why I have a problem with Rowling's. I have no problem, Kindi, with Rowling's description of a female Sikh being labelled on page 120. Why? Because that's how most people perceive me. Okay, that means perceive kita. How I react to these perceptions defines my character, not the opinions themselves. I'm a contradiction, at least physically, but I'm no different than any other college student working hard to get into medical school to achieve our dreams. So have faith in our nation, in Akal Takht. And she's talking now to the cause, Bibianu. We cause are strong enough to know that these words do not define us, but our actions and reactions do define us. Bole so nihal. So, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਦਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਕਾਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥ ਇਕਦਾਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ very briefly well I think the program's brilliant everything the viewers have said has been absolutely correct the only thing we should do is absolutely support J.K. Rowling in this we should all email her with our thanks we should congratulate her in our Gurdwara on Sunday because we have got to counteract the stupidity that the SPGC have shown in this. And it's really ironic that in this instance, she has shown that the woman's intellect is far superior to the males, in this case, Makar Sahib. He has shown his ignorance and his lack of intelligence, and she has displayed her intelligence as she has done in all her books. All her books have been about good and bad, based on imagination and fiction, but then she's took reality where she's found
good and bad displayed in Sikhi, and she's trying to bring it to the world. And like you say, it can only be A or B. Either it's a conspiracy or it's stupidity. Either or. That's the only reason somebody's knocking this book. It's either a conspiracy or it's stupidity. But J.K. Rowling should be congratulated, and especially Sikh women should stand up for her and support her, because we can't let her name be tarnished when she's done nothing wrong. Kuldeep Singh, you know, last week when the Balpreet Kaur story broke, there was actually a debate on the BBC Asian Network, Nihal's program, and I listened to that debate. And many people phoned in, Sikhs, non-Amritdhari Sikhs, clean-shaven Sikhs. You know what they all said? What? They said that Balpreet Kaur is a hero to us. She stood up against the cosmetics industry. She stood up against this global conspiracy to depress everybody about their appearance, which is God-given. Absolutely. And I have to say, when you said that, even the clean-shaven, just like that young man, Sonny, I really take inspiration from people like that young man, because it takes so much courage for him to say, OK, I might not have my gears yet, but I understand why Sikhs keep them, and I respect Sikhs for keeping them. And to me, that is a Sikh. To me, he's on the path, and he's saying one day, maybe, and he's got respect for Guru Granth, Guru Panth, and that's what makes me really feel inspired. And I think in the future, youngsters like him can really do a lot. So everyone's got a part to play, and I congratulate him for sitting there and talking about keeping gears, even though it hasn't, because I think that takes more courage than somebody who's got gears talking about Sikhi. Okay, Kuldeep, you made some brilliant points. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Last call, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Hello. Mainu lagda call. Drop hogi. Okay, so Satsang Ji, you've heard all the views there. You make your own judgments. Everybody's expressed their views. Harek di apne apne khayal ne. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ this last 2-3 months has been very momentous for the Sikhs. The Sikhs have appeared in very positive light in the media. ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਸੀ ਹੀ ਲੈਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਔਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਓਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ courts attempted murder ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ it's unfolding interestingly it was the BBC or none of the British media covered that story only 2 days afterwards ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ NDTV ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ you can draw your own conclusions out of that but there seem to be lots of very fishy things happening in this case ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਕੇ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ it all seems very fishy I mean you know what is going on here you have the guy apparently has been you know he's been attacked by 4 long-bearded people I mean doesn't he initially they're long-bearded does he not know he's a Sikh he would have been able to say yeah these are Sikhs his wife is a Sikh and then later on they said they were Khalistani terrorists. Did they have a membership card saying, hey, I'm Khalistan? So what do you read into this? I think, look, it's like everywhere else. It's time for global strife. To see Israel dekh lo, to see Lebanon dekh lo, to see kite bhi dekh lo, sare paase aag idda hi lagi hoyi hai. And the reason is because the world's in a depression. We need a war.
and we need to get the community, the world, out of this depression. The only way you do that, World War I, World War II, what's happening in Syria now, what's happening with Turkey. So I wouldn't be surprised if this is not simply to create a little bit of bad PR, but also to stimulate certain friction between the Sikhs, or label the Sikhs as a particular group, and the indigenous community of, or the people in India, the Hindu community, just to create that strife. Some people might say that this is a bit far-fetched, but perhaps actually, if you read some of the online discussions coming out of India now, following the reporting of these, because online newspapers, people respond to the articles. There's a hell of a lot of hatred now being spewed against Sikhs in India, saying that these people should be killed, people should be doing this. So maybe there is, again, linking it back to the conspiracy, the RSS. Not just conspiracy, I think it's deeper than that. I don't think it's just RSS. I think it's much, much deeper than that. And I think if we open our eyes, just like the cosmetic industry, the pharmaceutical industry, the banking industry, just look at it. Just look at our politicians, without making, let's not make any qualms about it. End of the day, look, the whole system is corrupt, and the corruption is starting to seep through. This is a smoke screen distraction. I want to come to you because you're a magistrate, so you know something about evidence, you know something about criminal cases. Now, it's very interesting here. He's attacked on the Sunday, and 2 days later, he's in Delhi giving interviews. Now, the first report is he's seriously injured. He's been stabbed. And then he's injured around his neck and his face. But then if somebody was, I don't know if there are any doctors in the audience here, but even if you receive a scratch, it swells up, it gets infected, and you can't talk. But he seems to be speaking normally, there's no swelling. I mean, just as a magistrate, as somebody who assesses evidence, on the basis of the sketchy evidence we have here, what is your opinion? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਹੀ ਓਬੇਜ਼ ਆਰਡਰਸ ਰਾਈਟ ਵਾਟ ਡਸ ਹੀ ਡੂ ਆਦਰ ਓਬੇਜ਼ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ need to balance himself. So basically you are arguing that he put his national interest first before his faith. Before his faith. If he's in London, did you know he was in London? No. I certainly didn't. ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ That's police is doing their job. Yeah. Right? We can't comment on that. But police are doing their job. Certainly not. Criminal case. Apa नहीं कह रहे भी who's guilty, who's innocent. Only question. दूसरी है कि BBC Radio one थे इधर news आई. Yeah. The next day, right? I heard it. पे हाँ जी general उत्थे आया थे फलाना है. The BBC website 2 days later put this on. पे कौन arrest हुआ किधर. But end of the day, situation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ highly profile general is walking around in London. Who knows he's in London? Yeah. Right? How he came about these guys who came to attack him? Right? Yeah. Attack ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. You know ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ. ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਉਹ. ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ but then let me quote ਉਹਦੀ wife Nikki. She said this is quote, she said this on NDTV TV on October the 1st. We were walking down Oxford Street Circus at 10:30 in the night. Now I've been to Oxford Circus at 10:30 and you can't move for people. Absolutely. That's near the night shop. Then she says 3 bearded men attacked him, my husband, and tried to slash his throat. We cannot say if they were Sikh. So why is she saying we cannot? Why is she mentioning Sikh then if she can't say? I was standing by watching and called for help. The ambulance was within 3 minutes and we rushed him to the hospital. So it feels if she can't say they were Sikh, then why is she saying they are Sikh? Finally, 2 days afterwards, her husband is saying they were Khalistani terrorists. I think the police but the evidence doesn't stand up. That's what a question. The evidence doesn't stand up. Okay, let's just take a call, then we'll come back to the Bahanji. Waheguru Ji Ka Khalsa. वाहिगुरु जी की फतेह. हाँ जी, मेरा कॉल ड्रॉप हो गई.
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ so far there's nothing connecting this incident to the Sikhs yet everyone in the media ਇਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗੱਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ ਜੌਬ ਸ਼ੋਰਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਜ਼ਰਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸਿਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਿਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੁਖਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੰਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਤਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਫਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬੇਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਉਸਕੋ ਜਾਨੀਏਗਾ वो कितना ही साहिब फहमो ज़का जिसे ऐश में यादे खुदा न रही जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾਲਾ ਚੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਛਿੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਚੋਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਅਡਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਰਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਹੀ ਫਿਸ਼ੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਵਾ। ਇਹ ਸਟੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਝਰੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣ। ਇਹ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਸਟੰਟ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਭੋਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇ ਲੇਇੰਗ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 99% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ, ਸਗੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ।
ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਆਉਣ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ them? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, we could have gone through the course. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੇਮਸ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। We could have done the same thing, but nobody knew because nobody cares about him anymore. And what he did in 1984 is without question a nasty act jo kita si inhan ne. But if je apan nu pata hunda, we could have done something. Nobody cares about him. That's a very good point. Sonny, I'm going to come to you. Sonny Saab, you're a youth in this country. I mean, like me, I'm sure you believe in democracy, you believe in the rule of law. You know, we don't live in a feudal society now. But we do have people who have got their hands in blood. And there are laws, international laws around that. You know, if Hitler, this is a mind experiment, if Hitler tried to come to this country while he was still alive, I'm sure that he would have been stopped and arrested. Do you think that this is the way that we should now be operating, is that we should have our own intelligence services, we should be finding out the movements of these people, and then we should be reporting them to the authorities? Is that the way forward? I think it is. I think the issue with this is that it's vigilante justice. That's what this boils down to. Just because somebody has blood on their hands doesn't mean you have to have blood on your hands. You do not take into your own hands the action that you wish to take out, basically. For me, Sikhi is the essence of God within myself. If God is within me, you're tarnishing God by acting in a negative way. Which is what Balpreet got in a sense, the early one. And it reminds me, Nelson Mandela once said, you know, this eye for an eye, a tooth for a tooth. He said, it will make the whole world blind. I think it was, I don't know if it was Gandhi or Mandela, but somebody said that. Will make the whole world blind. So we have to rise above their character. That's what you're saying. Yeah, I think. Okay. Is there anybody in the audience? मैं क्योंकि so far यही विचार आ रहा भी सानू जमहूरी ढंग दे नाल, legal ढंग दे नाल, ऐसे शख्सां दे नाल सामना करना चाहिदा। हाँ जी भाई साहब जी, तुसी दसो, बाल साहब तुसी भी इस गल नाल सहमत हो ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਰਾੜ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਕੁਆਇਟ ਸਟਰੀਟ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਟੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਮਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਧਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਇਹ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸੋਧਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਲਈਏ ਜੀ ਮਰਵਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ। ਸੋਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਸੋ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਅਗੇਨ ਓਨਲੀ ਇਨ ਵਨ ਵੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਆ ਉਹ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ he was ordered to do something and he fulfilled his obligation. Yeah. Devinder, I'll come to you because again it's back to that debate around the kind of feudal mindset and the kind of modern, enlightened, scientific mindset. Do you think sometimes we do get dragged into this kind of old-style thinking? Is that always appropriate? No, I don't accept that category. Okay. Right. My understanding is that they call, look, we respond. We don't react. As a community, we respond. So they call responsibility to preserve the integrity of who we are, what we are, and what we represent. If I just finish that. Can I just have you on pause there, and I'm going to come straight back to you. I've got a very important call. Fair play. And then we will come straight back to you. Yeah? Is it Brar? Well, I don't know, hopefully. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਐਂਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ KPS ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ KPS ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਏ ਆ ਹੈਪਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੁੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਆਪ ਖੋੜਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। But he said the same thing. We shouldn't react. We should be proactive. We should be responsive. But I think we can be responsive in different ways. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, YouTube ਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਲੈਟਸ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਮਨੀ ਟਾਕਸ ਵੋਟਸ ਡਸਨਟ ਟਾਕ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਵ ਗੋਟ ਦ opportunity to make documentaries that highlight the human rights abuse that the Sikhs have faced since 1947 right ਸਾਡੇ ਕੋਲ documented ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ we've got people and we should take control of our own history and our own representation and I think that's our responsibility at the moment ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਸਬਸੈਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਬਲ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪ ਆ ਵੀ ਇਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਬਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 99.9 એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 99% ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਲੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੋੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ BBC ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ all youngsters to read the web news, what statements he is given, right, to this effect, and it is totally wrong. It is, and another thing is that ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। what was he doing in this country without a bodyguard? And what was he doing 10 p.m. at night when he was walking in Oxford Street, right? And that is ਇਹ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਵੇਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ? ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੋ ਮਾਈਕ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੈਂਪ ਲਾਵੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦੋ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਾਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ KPS ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਰਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਆਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। They can go over the edge or they can go into a new direction.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ J.K. ਰੋਲਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੋਪੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, YouTube ਹੈ, Facebook ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਿੰਗ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IT ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਹੀ ਆ। what do you think? So really ਸਿੱਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। What do you think about this? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸਟਰ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ 3 ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਤੇ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 52 years, ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤ, ਭਵਿੱਖਤ ਅਜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ।
ਭੂਤ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਇਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪੋਲੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਰਬਨ ਆਫ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਥਰੂ ਹੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਟੋਟ ਆ ਬਹੁਤੇ। ਸੈਲਫ ਟੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 52 years ago 1960, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਗ ਖੜਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ J.K. Rowling, she's a very modern person. Her writing incorporates all the Enlightenment principles. In the book, she writes a lot against discrimination against people of all persuasions, and she sees in Sikhism, in Sikhi, she sees in Sikhi. No, we all have to work. She sees in Sikhi an enlightened, future-oriented vision. Yes. Should we take strength from this? We should take strength from Sri Guru Granth Sahib because we know what we have. I think we've got an opportunity कि देखो जिदा J.R. Rowling ने कीता, सानू साडी community अंदर भी J.R. Rowling ਨੂੰ produce करना चाहिए। सानू ये चीज़ नू we should give this value, art, fiction, just the whole area of just valuing people's kala, people's art, you know. So I think we should take heart the fact that we've got people outside this Punjabi worldview who are looking at Gurbani and actually understanding it. Absolutely. And unfortunately, because we have been quite conservative, our approach काफी conservative रही है in terms of taking Gurbani out, taking Sikhi out, Gurmat out, there is a very good possibility that the next bunch of pracharik ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। So I feel that, and the last thing, I think what's happened with Brar is a fantastic opportunity. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ youngsters ਨੂੰ educate ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। Make sure that we show the world that to this day we have not been given our
justice, our dignity, we have been compromised, and therefore it is our opportunity to show the symbolic nature of what's going on in India and India's conspiracy. More importantly, for us to put our facts on the table so people further from now actually understand what we've had to go through. Thank you very much, Davinder Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਫੇਥ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਰੂਥ ਦੀ, ਇਟਰਨਲ ਟਰੂਥ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਆ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਸਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਈਡੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਟੋਕ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟੋਕ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੋਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਟਾਫਰਡ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਟੈਲਫੋਰਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।